नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउछि अक्टोबर मास 8 तारिख बुधवार। चलंतु आजिर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करबा को आपण माननकु अनुरोध। चलंतु संपूर्ण खबर जानिबा। नंबर 1 रे रहिछि बढ़िला स्कॉलरशिप। ओडिशा सरकार राज्यर प्रमुख शिक्षा योजना मुख्यमंत्री मेधावृद्धि योजना और अन्वेषा योजना अधीन रे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्री वार्षिक वृत्ति राशि वृद्धि करिसंती। मुख्यमंत्री मेधावृद्धि योजना रे प्री मैट्रिक छात्र छात्री वृत्ति राशि वार्षिक 10,500 टंकारु 16,000 टंका को वृद्धि पाइछि। सेहीपरि आर्थिक दुर्बल परिवारर छात्र छात्री सहायता प्रदान करुथिबा अन्वेषा योजना रे वृत्ति राशि 11,000 टंकारु 17,000 टंका को वृद्धि करा जाइछि। पोस्ट मैट्रिक स्तर रे पुरुष छात्र माने पूर्वरु पाउथिबा 11,000 टंका बदल रे एबे 16,000 टंका एवं महिला छात्री माने 17,000 टंका वार्षिक पाइबे। नंबर 2 रे रहिछि ब्रह्मपुर वकील हत्या घटना। कलम छाड़ आंदोलन डाकरा देला ओडिशा बार काउंसिल। ब्रह्मपुरर वरिष्ठ वकील पीतवास पंडा हत्या विरोध रे आज पई कलम छाड़ आंदोलन डाकरा देइछि ओडिशा राज्य बार काउंसिल। एने काउंसिल एक बैठक रे निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। एही घटना को तीव्र निंदा करा जिबा सहित स्वर्गत पंडांक परिवार को सहायता दाबी करी एही आंदोलन डाकरा दिया जाइछि। नंबर 3 रे रहिछि कटकरू हटिला कर्फ्यू। एने सूचना दैछंती पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह। कर्फ्यू समय सीमा सरीछि, किंतु एबे भी टीम अनुध्यान करूछि। संवेदनशील स्थान रे पुलिस मुतयन रहिबे, जेपरि कौनसी अप्रीतिकर परिस्थिति न उपजे से दिग उपरे नजर रखिबो। सादा पोशाकर पुलिस मुतयन होई रहिबे। नंबर 4 रे रहिछि बीजेपी नेता पीतवास पंडांकु हत्या घटना। दुख प्रकाश कले मुख्यमंत्री। घटनार दृढ़ निंदा करने सह खूब शीघ्र दोषी को खोजी बाहर कराजिबो। सेमानंक विरुद्ध रे दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो कहिले मोहन। ओडिशा एक शांतिपूर्ण राज्य। एभली जघन्य और अमानुषिक घटना को कौनसी परिस्थिति रे मध्य बर्दाश्त कराजिबो नाही। शोक संतप्त परिवार को समवेदना जणाइछंती। नंबर 5 रे रहिछि बस रे पसी 7 यात्री को हानिला युवक। पुरी रे चांचल्यकर घटना। सरकारी बस रे पसी यात्री को हानिले दुर्बृत्त। धारुआ अस्त्र रे 7 जन को हानिले। गुरुतर यात्री को मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। बस रे मोट 30 जन छात्री थिले। अभियुक्त को काबू करी मार मारिथिले यात्री। खबर पाई कणास थाना अधिकारी घटनास्थल रे पहुंची अभियुक्त को काबू करिछि। केउथि पाई एभली कांड कला दुर्बृत्त कारण अस्पष्ट। नंबर 6 रे रहिछि एसआई परीक्षा जालियाती। आसिला राजनैतिक लिंक। बहु चर्चित पुलिस एसआई परीक्षा नियुक्ति जालियाती घटना को नै क्राइम ब्रांच छानबीन चलाइछि। तेबे एही मामला रे बालेश्वर षष्ठ मध्यस्थ को क्राइम ब्रांच उठाई आनिछि। से हेले चंदन मल्लिक। बालेश्वर सदर ब्लॉक चांदीपुर थाना रणसाही पंचायत तपस्ती ग्राम स्थित घरु चंदन को क्राइम ब्रांच टीम काबू करिछि। तेबे तांको क्राइम ब्रांच माराथन जेरा करी प्रमाण संग्रह करिवारे लागिछि। चंदन को पचरा उचरा बेले घटना सह राजनैतिक लिंक र सुराक मिलिथिबा सूचना मिलिछि। नंबर 7 रे रहिछि प्रमिलांक दंभक्ति। नुआपड़ा रे बीजेडी जितिबो। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पाई तारीख घोषणा हेबा परे राजनीति सरगरम हेबारे लागिछि। उपनिर्वाचन को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक। से कहिछंती नुआपड़ा रे 40 रु 50 हजार भोट रे जितिबो बीजेडी। नवीन पटनायक जहा को टिकेट देबो से जितिबो। नुआपड़ा रे बीजेडी और नवीन पटनायकंक ऊपर सिंपांथी अछि। नंबर 8 रे रहिछि राहाबीरिं को 25,000 टंका। जग्गी सरकार सड़क दुर्घटना रे आहतंकु सहायता करिबा पई एक बड़ पदक्षेप नेइछंती। सरकार गुड सामरिटान योजना आरंभ करिछंती। जे प्रथम घंटा मध्य गुरुतर आहतंकु हॉस्पिटल नै जिबे तांकु राहाबीर प्रमाण पत्र एवं 25,000 टंका पुरस्कार राशि मिलिबो। परिवहन कमिशनर किंजल सिंह सोमवार एही निर्देशनामा जारी करिछंती। नंबर 9 रे रहिछि थाना पछपटे दुष्कर्म। राउरकेला रे युवती को दुष्कर्म अभियोग। घटना रे 2 जन को अटक रखी पचरा उचरा करुछि पुलिस। गतकाली रघुनाथ पल्ली थाना पछपटे थिबा रेल
ଟ୍ରାକ୍ରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଦୌଡୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 10ରେ ରହିଛି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 3 ଟପ୍ ମାଓବାଦୀ। ଗରିଆବନ୍ଧ, ଧମତାରି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଭିଜନର ସକ୍ରିୟ 3 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଛତିଶଗଡ଼ ଗରିଆବନ୍ଧ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ନକ୍ସଲ ନିପାତ ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ନକ୍ସଲଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ପ୍ରାୟ 30ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 11ରେ ରହିଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ମାଟିଆ କୁନିକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ସାହାରପଡ଼ା କଲେଜ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିଲରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ସେ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଜଡ଼ିବିଲ ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଶୈତାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛି। ନମ୍ବର 12ରେ ରହିଛି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲୁମ୍ରଇନା ଶତପଥୀ। ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଏବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଘାତ ଲାଗି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିବା ସେ ଏକ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13ରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ 4ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 7ଟି ରେଳ କରିଡର ମୋଟ ରେଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ର 41% ବହନ କରେ। ଆମେ ଏହି କରିଡର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆହୁରି ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କରିଡର ଗୁଡ଼ିକୁ 4 ଲେନ୍ ଏବଂ 6 ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14ରେ ରହିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଗିଡ଼ିଲା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚଡି ଦେବଗୌଡ଼ାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚଡି ଦେବଗୌଡ଼ାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଣା ବିମାନ ବନ୍ଦର ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15ରେ ରହିଛି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ 73ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଉଭୟ ନେତା ଭାରତ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରିବା ଦିଗରେ ନିଜ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଟିନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16ରେ ରହିଛି ଏଥର ସୀମା ଜଗିବ AK-630। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ସେନାକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିଶେଷ କରି ସୀମାରେ ଆହୁରି ସଜାଗ ହୋଇଛି ସେନା। ସୀମାରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଏଥର ସୀମାରେ ମୁତୟନ ରହିବ AK-630। AK-630 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଆଡଭାନ୍ସଡ ୱେପନ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ AWEIL କୁ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17ରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା IMF। ପାକିସ୍ତାନର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୀତି ଋଣ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣଦାତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। IMF ପାକିସ୍ତାନକୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ IMF ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMFକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ତଥ୍ୟରେ 11 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। IMF ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ 11 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 18ରେ ରହିଛି ପାକ୍ ଟ୍ରେନରେ ପୁଣି ବିସ୍ଫୋରଣ। ପାକିସ୍ତାନର କ୍ୱାଟାରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଟ୍ରେନଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 7 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ବାଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଲୁଚ ରିପବ୍ଲିକାନ ଗାର୍ଡସକୁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଟ୍ରେନଟି ପେଶାୱର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19ରେ ରହିଛି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ଗାଜାରେ ଫେରିବ ଶାନ୍ତି। ପୁଣି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲାଣି ଗାଜା।
ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଗାଜାକୁ ଫେରିବ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଇରାନ ଠାରୁ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳିଛି ଯେ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନମ୍ବର 20ରେ ରହିଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଲା ଚାଇନା। ଚାଇନା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଚାଇନା ଏହାର ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ J-20ର ଏକ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ J-20A ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଏହାକୁ ଚାଇନାର ଘାତକ ମାଇଟି ଡ୍ରାଗନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଚାଇନାର ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା S-22 ଏବଂ S-35 ପରି ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ। ଚାଇନା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ମିଶନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।